सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना रवि सर CBC ਅਕੈਡਮੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ जी। ठीक है जी। जीके स्टडी पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਬਣੇਗਾ, क्योंकि वर्ल्ड बेस के उपर तुहानूं मैं दसूँगा भी ये क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि मैं घट्टो घट्ट जी 30-40 पेपर वेखे ने। 30-40 पेपर दे विचों जिहड़े ने क्लासां दे विच जदों आपां जीके कराउने तां तुहानूं पता भी होवेगा कि किन्ने जिहड़े क्वेश्चन ने पेपर वेख के तुहानूं कराई दी हुंदी है। ਤਾਂ सो ये जिहड़े तुहाडे पेपर 'च बड़े जिहड़े बार-बार रिपीट होंदे ने मैं तुहानूं मार्क करवा दूँगा, ताकि ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ फोकस करके ध्यान नाल पढ़ने हैं ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੇ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਜੀਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ताकि होरां दा भी भला हो सके। ठीक है जी, तुहाडे नाल कई ऐसे स्टूडेंट ने जिहड़े कि नहीं अकैडमी दे विच जा सकदे, तां सो वो इत्थों कर सकदे आ। ठीक है जी, तो आओ जी हुण आपां वीडियो नूं स्टार्ट करिए। तो देखो जी, सब तो पहला क्वेश्चन जिहड़ा है एवरेस्ट, तुहानूं पता होएगा माउंट एवरेस्ट है कित्थे? पहलां नेपाल दे विच है। नेपाल दे विच हैगा जी, इहनूं सागर माथा कहने आपां। सागर माथा मैं पहले भी दस चुकिया तुहानूं, पर्वतां दी राणी इसका मतलब हुंदा है। इस दे उपर चढ़न वाले वर्ल्ड के पहले परसन की गल करता पे शेरपा तेंजिंग, ये भारत के सन। ठीक है जी, तो एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के। ठीक है जी, ये दोनों परसन पहली बारी जोड़ा कि माउंट एवरेस्ट के उपर चढ़े थे। ठीक है जी, ये तुसी याद रखना है। तो इस तो बाद 8850 कई बुक्स के जी हाइट है इन्नी दी हुई है, तो कई बुक्स के हाइट है 50 हो गई है। ठीक है जी, तो तुसी याद रखना है, हाइट भी पूछ सकते हैं तुहानूं। तो उस तो बाद गल करिए कि उत्तरी ध्रुव तो दक्षिणी ध्रुव के उपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन बड़े बारी रिपीट हो चुके हैं, तो बड़े ध्यान नाल समझना इसनूं। तो देखो जी, पहला मैं उत्तरी ध्रुव दस देवां तुहानूं। उत्तरी ध्रुव किहड़ा हुंदा है? देखो आ जिवें आ गोल धरती है, तुहानूं पता है धरती दे विचों सेंटर दे विचों जिवें इत्थों भी धरती नूं फड़िया होया, इत्थों भी फड़िया होया, तो आ जिहड़ा पॉइंट है इसनूं आपां कहंदे आ साउथ पोल। हमेशा 4 डायरैक्शन होंदियां ने, ये हुंदा उपर वाला नॉर्थ, थल्ले हुंदा साउथ दक्षिण, इधर हुंदा ईस्ट, तो इधर हुंदा वैस्ट, इधर हुंदा पश्चिम, तो इधर पूरब, इधर उत्तर, तो इधर दक्षिण। ठीक है जी, तो इस दे विच तुसीं देखो कि उत्तरी ध्रुव के उपर पहुंचण वाला पहला परसन सीगा ये रॉबर्ट पियरी सीगा USA का, अमेरिका का। ठीक है जी, पहली बारी पहुंचा सीगा। ठीक है जी, 1909 दे विच। ठीक है जी, 1909 दे विच। उस तो बाद कहते जी दक्षिणी ध्रुव के उपर पहुंचने वाला प्रथम जोड़ा परसन सीगा वो सीगा एमंडसन सीगा नार्वे का। ये 1911 दे विच पहुंचा सीगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुसीं ध्यान रखना है। दुनिया का सब तो पहला धर्म, देखो जी सारे अपने आप को पहला दस दिन, पर वेदां के हिसाब नाल कहीए तो फिर सनातन धर्म जोड़ा हिंदू धर्म सब तो पुराना है। तो ये क्वेश्चन अपने नहीं आएगा पेपर दे विच, तो ये छड्ड दो तुसीं। उस तो बाद उत्तरी ध्रुव ते पहुंचने वाली जिहड़ी पहली महिला ये पूछा जा सकता तुहानूं, कैरोलिन मिल्सन। ये मैनूं दसना भी ये कित्थों दी हैगी लेडी, तो किहड़ी कंट्री दी है ये मैनूं तुसीं दसना है। दक्षिणी ध्रुव दसदा है तुहानूं, ये प्रथम लेडी पूछा जा सकता है फ्रैंक ये कैनेडा दी सी। ठीक है जी, कैनेडा, जस्टिन ट्रूडियो। ठीक है जी, ओंटारियो दी कैपिटल है, ये तुसीं याद रखना है। तो उस तो बाद आपां गल करते हैं पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश। देखो आ 3 क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट ने, आ 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, ये तुसीं याद रखना है कि पुस्तक नूं मुद्रित करने वाला। ठीक है जी, तो पहला देश सीगा चाइना। ठीक है, कहता कागजी मुद्रा जारी करने वाला ये भी पहला देश चाइना सीगा। सिविल सेवा अज जिहड़े IAS ऑफिसर बनते हैं, SSC क्लीयर करते हैं, ये जिहड़ी परीक्षावां स्टार्ट कीतियां ने सब तो पहली बारी ये कीतियां सी चाइना ने। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना है। उस तो बाद गल आती है जी, तुहानूं पता है अमेरिका जदों आज़ाद होया सी तां किहदी लीडरशिप दे विच आज़ाद होया सीगा? जॉर्ज वाशिंगटन। तां ही उन्हां दी कैपिटल दा नाम हैगा वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन जित्थों दा रहण वाला सी वो सीगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तां ही उन्होंने आपां कहने वाशिंगटन DC जिहड़ी कि मेन कैपिटल है। ठीक है जी, इन्हां दा पहला राष्ट्रपति सीगा अमेरिका की धरती का सब तो पहला। ठीक है जी, तो उस तो बाद ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री ये सीगा वाटरपोल। ठीक है जी, हिंदुस्तान दे विच आके ये दीवार जिवें इत्थे 200 साल राज कर गए, इस तरह तुसीं याद रख सकते हो वाटरपोल। ठीक है, पोल। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਸਚਿਵ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਟ੍ਰਿਗਵੇਲੀ, ਇਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੈਰਸ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 9ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ UN ਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੈਰਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਥਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ SSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਰੂਗਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਰੂਗਵੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ 13, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਰੂਗਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ 4 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 11 ਵਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 7 ਵਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1945 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ 110 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਜੀ, ਸਖਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਸੌਖਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਗਵਰਨਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੀ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ, 2 ਦੇਸ਼ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ USA ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ, USA ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ। ਤੇ USA ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਨਾਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ W ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮਾਰਕ ਪੋਲੋ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਸਟਾਰਕਿਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਬੰਧੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਬੰਧੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਯਾਤਰਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਗਲਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਂਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮੈਗਲਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, USA। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਤਮਿਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਕ੍ਰਿਤਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਰੂਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਪੁਤਨਿਕ 1 ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ? 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਿਆਭੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਥਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇ, ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬੋਲਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੀ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ
6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਚ ਤੇ ਐਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵਾਧਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਬਵ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਸੀਗੀ ਤਕਸ਼ੀਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਕਸ਼ੀਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਚਾਣਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਪੈਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਰਖਵਾਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਯੂਰੀ ਗੈਗਰਿਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਯੂਰੀ ਗੈਗਰਿਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ? ਅਲੈਕਸੀ ਲੈਨੋਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਸ਼ਟਲ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਓ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੈਲੈਂਟੀਨਾ ਤਰੈਸ਼ਕੋਵਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 34 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਐਸ ਬੰਡਾਰਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਯੂਕੋ ਤੇ ਬਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੀ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਜੈ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ। ਦੇਖੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿਜੈ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਪੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਈਡੇਸਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੰਡਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਾਰੀਆ ਰਜ਼ਾਵੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਮਹਾਦੀਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦਵੀਪ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਦਵੀਪ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੈਰੋਲਿਨ ਵਿਲਸਨ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਨੈਂਜੀ ਮੈਂਡਰਸ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਕਸੇਓਸਿਪਸ ਐਥਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਐਥਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਐਸਪੇਓਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵਾਧਿਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਸਟ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਰਿਚਰਡ ਵਾਸ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਚਰਡ ਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਵਿੰਬਲਡਨ ਟਰਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੈਨਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਟੈਨਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਹੈ ਵਿੰਬਲਡਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਰਥਰ ਐਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 6 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੁੰਦਰੋਸਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋਬਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਜਿਆ ਹੈਨਰੀ ਡੁਨੰਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ ਹੈਨਰੀ ਡੁਨੰਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? W ਰੋਟਿੰਜਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟਿੰਜਨਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ JF ਵੈਟਹਾਫ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ A.E. ਵੈਨ ਹੈਂਗਰਿੰਗ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਾਤੀ ਸਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ। ਅਤੇ ਗਰਟਰੂਡ ਐਡਰਲੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵਿਵਾਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਐਚਿਕ ਮ੍ਰਿਤੂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤੂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੀਦਰਲੈਂਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ICJ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਾ ਹੇਗ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾ ਹੇਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਵੀਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੀਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਬਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਰੋਬਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਲੈਕਚਰਸ। ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।